आइए सब जन अपने परमेश्वर की वचन के लिए प्रार्थना करें। हर एक जन अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करेगा अपने वचन के लिए कि परमेश्वर अपने वचन के द्वारा तुसी मेरे नाल गल करो, मैनू सिखाओ ते समझाओ ताकि मैं तेरे वचन च सीख सका मेरे खुदावंद, और तेरे नाम की आशीष बरकत का कारण बना मेरे खुदावंद, तेरे नाम की महिमा का कारण बना मेरे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हर एक जन अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करे। आज दे वचन के लिए परमेश्वर तू आज दे वचन द्वारा मेरे नाल गल कर। मैं तुहाडे कोल आया हां परमेश्वर, तू आदि ते अंत अल्फा ते ओमेगा है, तू अब्राहम इसहाक ते याकूब दा परमेश्वर है, तू गल्लां करन वाला परमेश्वर है मेरे खुदावंद। आज अपने वचन के द्वारा मेरे नाल गल कर मेरे खुदावंद, ताकि मैं तुहाडे स्वर्ग राज के लिए तैयार हो जावां मेरे खुदावंद। और यीशु मसीह के नाम से असीं मंगदे हां। असीं सब जन अपनी अखां नूं बंद रखांगे। अगुआं दे विच कोई भी जिन्होंने परमेश्वर दा आत्मा गवाही करदा है अज दे पाक वचन के लिए प्रार्थना करें। आमीन हालेलुया हालेलुया। आयो सब भैन भरावां मेरे वाले जैम सी पास साहब ने भी जैम सी। असीं परमेश्वर की पाक ते पवित्र हजूरी च और समय है परमेश्वर के पाक वचन नूं सुनन दा। असीं पिछले हफ्ते एक वचन उत्ते गौर कीता सी, स्वर्ग दा राज नेरे है। हालेलुया हालेलुया। अज असी परमेश्वर के वचन के विचों सीखांगे। जिस टॉपिक नूं अज असी शेयर करन दे लई या समझण दे लई जा रहे हैं वो बहुत वड्डा है तो समा बहुत थोड़ा है, पर असी कुछ मेन गल्लां नूं सीख लवांगे, जां मैं ये कह सकदा असी आउटलाइन सीख लवांगे तो समझ जावांगे कि मेन गल्लां नूं असी समझ जावांगे, जिस तो बाद असी परमेश्वर के राज के लिए तैयार हो सकांगे। हालेलुया। मैं पिछले हफ्ते भी ये गल बड़े जोर ना कही सी, तो अज भी मैं इस चीज़ नूं जो पवित्र आत्मा ने मैनूं सिखाया है। यीशु मसीह ने जो मत्ती दी अंजील उहदा 4 अध्याय उहदी 17 आयत पढ़दे हां तो लिखिया यीशु मसीह ने प्रचार करना शुरू किया। तो यीशु मसीह का पहला प्रचार ये सी, तोबा करो क्यों जो स्वर्ग का राज नेरे है। सानू बरकत मिल गई, चंगाई मिल गई, सब कुछ मिल गया, घर मिल गया, पैसा मिल गया, बच्चे की आशीष मिल गई, तंदुरुस्ती मिल गई। ये सब चीज़ां परमेश्वर के वचन के विच ने और परमेश्वर देने की ताकत रखता और दिंदा भी है। असी प्राप्त भी कीतियां ने। हालेलुया हालेलुया। पर उहदा मेन मकसद की सी, तुहानू उस स्वर्ग के राज च खड़ना जिस स्वर्ग के राज दे विचों असी बाबा आदम के पाप करन दे नाल की आ चुके हाँ, बाहर आ चुके हैं। हालेलुया। उस अनंत जीवन च जां उस महिमा वाले जीवन च और जिथे कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ नहीं, हंझू नहीं, मौत नहीं। सब तो वड्डी गल है कि उथे मौत नहीं है। हालेलुया। इसे लिए उन्होंने संदीपक जीवन कहते हैं, सदा का जीवन। हालेलुया। परमेश्वर अज भी ये चाहता है कि असी उस संदीपक जीवन च प्रवेश करिए। जो असी उहदी दौड़ दौड़ांगे, संदीपक जीवन की दौड़, तो मत्ती 6:33 च लिखा, पहला मेरे राज ते धर्म की की कर तलाश कर, धरती दीयां वस्तुआं तैनूं दित्तियां जाणगियां। हालेलुया हालेलुया। मतलब परमेश्वर ये बयान करता है कि भाई सब तो पहला
तेरा एक मेन काम है तोबा करन दा, बपतिस्मा लैण दा। अगर तुसी परमेश्वर दे विच तुसी इसलिए आए हो, तोबा इसलिए कीती है, बपतिस्मा इसलिए लिया है कि मैनू बरकत मिल जाए, मैनू चंगाई मिल जाए। मैं नहीं कहता, पर बाइबल दे नाल मिल के मैं कहता हाँ कि फिर साडा परमेश्वर च आउण दा मोटिव जिहड़ा है, मकसद जिहड़ा है, वो गलत है। तोबा कादे लई करनी सी? स्वर्ग जाण दे लई, क्योंकि मनुख पापी है ते पाप नूं लैके वो स्वर्ग च दाखिल नहीं हो सकता। इसलिए तोबा जरूरी सी। बपतिस्मा क्यों लेना सी? क्योंकि पाप के कारण साडे वो जिहड़े आत्मिक बस्तर सी, जिहड़े साडी पहचान सी परमेश्वर दे नाल, वो खराब हो चुकी सी। कि जो असीं बपतिज्म लेने आ, डुबकी का बपतिस्मा लेने आ, ते बाइबल कहती वो पाप वाला शरीर ते पाप वाला सुभाव मर जाता है ते मसीह साडे च जीवित हुंदा है। हालेलुया, हालेलुया। ये वो चीज़ां सी। असीं 8 गल्लां दे उत्ते पिछले हफ्ते एक मनन किया सी। तोबा, बपतिज्म, पवित्र आत्मा का दान, बुरी संगति तो, कभी पीरी तो बच के रहना, रसूलों की लगातार सिक्ख्या लेना, लगातार संगति करना, लगातार प्रभु भोज लेना, ते फिर सी प्रार्थना। ये 8 पॉइंट सी जिन्हां पूरा करन तो बाद एक विश्वासी या एक कलीसिया स्वर्ग के राज की भागी बनती है। हालेलुया, हालेलुया। पर बहुत सारे लोगों का एक सवाल रहिंदा है, भाई यीशु मसीह आया, यीशु मसीह तो पहला यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, उहदा भी यही प्रचार सी, तोबा करो क्यों जो स्वर्ग का राज नेड़े है। यीशु मसीह आए, यीशु मसीह का भी यही प्रचार सी, तोबा करो क्यों जो स्वर्ग का राज नेड़े है। यीशु मसीह चले गए, चेले आए, चेलियां का भी यही प्रचार सी, तोबा करो क्यों जो स्वर्ग का राज नेड़े है। अज भी पवित्र आत्मा अपने लोगों के जरिए, अपने दासां के जरिए, दासियां के जरिए, पवित्र आत्मा के जरिए लोग बोलते हैं कि तोबा करो क्यों जो स्वर्ग का राज नेड़े है। यूहन्ना ने कहा स्वर्ग का राज नेड़े है, यीशु ने कहा स्वर्ग का राज नेड़े है, चेलिया ने कहा स्वर्ग का राज नेड़े है। अज भी पास्टर परमेश्वर के दास प्रचार करते हैं, तोबा करो स्वर्ग का राज नेड़े है। मैं कह सकता 4 पीढ़ियां ने प्रचार किया कि स्वर्ग का राज नेड़े है, फिर भी लोग तैयार नहीं हुए। ਜਾਂ ਸਾਡੇ अंदर एक सवाल उठता है, किन्ना क नेड़े है, किन्ना क नज़दीक है। यीशु मसीह ने एक हिंट दिता बाइबल के अंदर, अज असीं उहनूं थोड़ा जिहा छेड़ांगे जरूर। मैं नहीं समझदा कि असीं उहनूं 1 घंटे के अंदर या 45 मिनट के अंदर पूरा कर पावांगे, पर असीं टच जरूर करांगे उहनूं, तां जो बहुत सारे साडे जिहड़े भुलेखे ने वो दूर हो जाण, तां जो सानू पता लग जाए कि हुण समा किन्ना रह गया है। हालेलुया। और जे समा किन्ना रह गया पता लग जाए तो फिर बंदा अपनी उस हिसाब दे नाल की कर सकता है, तैयारी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। चंगाई पाउण दे लई असीं बड़ी तैयारी करते हैं। कोई बीमार होए ना, उन्होंने कहो कि अगर तेरा बंधन नहीं टुट रहा, तेनू बरकत नहीं मिल रही, 7 दिन के रोजे रख ला। उसे दिन फैसला करेगा पास्टर जी सवेर तो स्टार्ट ने, मतलब अपनी एक तैयारी करता है कि मैं उस बरकत नूं की करना, प्राप्त करना। यीशु मसीह ने भी कुछ करने के लिए कहा, और यीशु मसीह ने जो तुसी मत्ती दी इंजील दा 24 अध्याय कढ़ांगे असीं, ये 3 जगह ते तुहानूं गल मिलेगी, मत्ती 24, मरकुस 13 ते लूका दी इंजील दा 21 अध्याय। पर मत्ती के अंदर परमेश्वर ने एक ऐसा हिंट, एक एडा तगड़ा हिंट दिता कि अगर एक विश्वासी उस चीज़ नूं समझ जाए, बाइबल नूं पढ़न वाला, तो वो मैं
99% बंदा तैयार हो जाएगा। 99 इसलिए क्या, क्योंकि तैयार होंदे होंदे भी कोई गलतियां कर जाते हैं। 100% भी तैयार हो सकता है, पर अगर वो इस वचन को समझ जाए तो। यीशु मसीह के चेले इस जगह के उत्ते एक हैकल च गए, हैकल के अंदर गए। उन्होंने यीशु मसीह को कहा, वेख कितनी सोहनी हैकल सुलेमान ने बनाई है। यीशु मसीह ने कहा, इत्थे पत्थर उत्ते पत्थर छड्डिया नहीं जाएगा, हैकल ढा दी जाएगी। वचन पूरा होया। कुछ यीशु मसीह के कुछ समय बाद, जहाँ मैं अगर लगभग बोला तो 70 ईस्वी के विच, जिसनों असीं AD कहने हैं, 70 AD के अंदर हैकल ढा दी गई, खत्म कर दी गई। हैकल का नाश कर दिया गया। हुण कोई हैकल नहीं है। हुण अंत के समय तो पहला यीशु मसीह के आने तो पहला फिर हैकल तैयार की जाएगी, जिन्होंने तीसरा भवन कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। असीं उस टॉपिक को नहीं छेड़ांगे क्योंकि एक विवाद वाली जगह है, असीं उन्हें टच नहीं करना चाहते। यीशु मसीह ने उस तो बाद चेले यीशु मसीह और चेले एक पहाड़ पर चले गए। तो उन्होंने एक सवाल किया, प्रभु तेरे आने का ते युग के अंत का की निशान होएगा। हालेलुया। तेरे आने का ते युग के अंत का की निशान होएगा। दो गल्लां पुछियां ने। यीशु मसीह ने की कहा सी, तोबा करो क्यों जो स्वर्ग का राज नेड़े है। हुण मैं तुहानूं एक गल समझाउणा चाहुंदा जो पिछले दिनां 'च परमेश्वर ने मैनूं सिखाई। स्वर्ग का राज कदों स्टार्ट होएगा? इसे सवाल के अंदर एक जवाब है। स्वर्ग का राज उदों स्टार्ट होएगा जो प्रभु यीशु मसीह आउणगे। दूसरा, जो इस जगत का की हो जाएगा, अंत हो जाएगा, स्वर्ग का राज स्टार्ट हो जाएगा। आज असीं मेन गल सीखनी है कि ये जग का अंत कदों होएगा तो यीशु कदों आएगा। पर बाइबल ये बयान करती है कि उस घड़ी नूं, उस समय नूं, उस टाइम नूं ना तो पुत्र जानता है, ना स्वर्गदूत जानते ने, ना नबी जानते ने, ते सिर्फ कौन जानता है? पिता जानता है। उस घड़ी नूं कौन जानता है? पिता जानता है। पर फिर भी जांदे जांदे यीशु मसीह बहुत सारिया गल्लां ऐसियां बोल गए। उत्थे हंजीर दे दरख्त की गल की गई है। जो तुसी मत्ती दी अंजील उहदा 24 अध्याय जदों असीं उहदी 32 आयत पढ़ते हाँ तो लिखा, जदों टाणी नरम हुंदी है तो पत्ते फुटते हैं, तद जान लेंदे हाँ भाई गर्मी की रुत नेड़े है। हुण जांदे जांदे यीशु मसीह का असल च अपने चेलियां नूं समझाउण दा एक मकसद सी भी भाई मैं जान लगा हाँ। उस समय नूं ते नहीं मैं दस सकदा भी वो 2012 च आएगा। हुण बहुत सारे लोगों की खप सी ना 2012 च दुनिया खत्म हो जाएगी। अब 22 चढ़न लगा है, 10 साल बीत गए पर होया कुछ नहीं। हालेलुया, हालेलुया। बहुत सारे लोगों ने अपने अपने गैस लगाए पर कुछ नहीं वापरिया क्योंकि उस समय नूं कोई नहीं जानता। हालेलुया। बीते साल के अंदर शायद इसे ही साल के 6-7 महीने हो गए ने, एक कन्वेंशन करवाई गई किसी जगह के उत्ते और वो पास्टर ने एक दावा किया कि मैं कन्वेंशन के विच तुहानूं यीशु मसीह के आउण का समय, डेट, साल सब कुछ दसांगा। तो मैनू किसी ने फोन किया कि इदां दी प्रचार करने का वादा किया गया है कि भाई उस कन्वेंशन दे विच मैं तुहानूं वो समय दस देवांगा, वो दिन दस देवांगा, वो तरीक, वो टाइम दस देवांगा जो यीशु मसीह आउणगे। मैं उस बंदे ने एक जवाब दिता, मैं कहा पास्टर पहला ही बाइबल चों बाहर निकल चुकिया है क्योंकि जो बाइबल कहती है कि उस टाइम नूं कोई नहीं जानता
ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਨ ਜਿਹੜਾ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹਾ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪਿਤਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕਲ ਸਟੰਟ ਹੈ, ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਵੀ ਲੋਕ ਇਸੇ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚੇ ਆਉਣਗੇ ਵੀ ਭਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਯਿਸੂ ਕਦੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਅਗਰ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਬਹੁਤੇ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਲੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਬਣਨਗੇ, ਪਾਸਟਰ ਬਣਨਗੇ, ਭਵਿੱਖਵਕਤਾ ਬਣਨਗੇ ਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ? ਭਰਮਾ ਲੈਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਭੁਚਾਲ ਆਏਗਾ, ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਨ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿੰਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦਾ 24 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 37 ਆਇਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੋਹ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਉਣਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਭਾਈ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਲੜਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਕੌਮਾਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਗੇ, ਪਥਰਾਅ ਕਰਨਗੇ, ਮਾਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਹੋਏਗਾ। ਮਤਲਬ ਉਸ ਅੰਤ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ? ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਉਸ ਅੰਤ ਦੀ ਤਰਫ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗੀ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ 2000 ਸਾਲ ਤੇ ਖੱਪ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਆਇਆ, ਚਲ ਵੀ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੈ, ਚੇਲੇ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਯਿਸੂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੂਹ ਦੇ ਵੈਰੇ ਪੈਰੇ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਇਹ ਸਮਝ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਹਿੰਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਹਦਾ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦਾ 6 ਅਧਿਆਏ ਤੇ ਉਹਦੀ 5 ਆਇਤ। ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਆਦਮੀ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਗਈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਬੁਰੀ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਸੀ? ਪਾਪ ਕੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ? ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀ? ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਹੈ? ਬੁਰਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਮਨਨ ਕਰਕੇ ਵੇਖੋ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ,
तो ਤੁਹਾਨੂੰ अपने आप पता लग जाएगा कि ਅਸੀਂ किन्ने नज़दीक पहुँच चुके हैं। उस समय पाप ते अज दे समय दा पाप सेम चल रहा है। उस समय एक मेजर पाप सी जो बहुत ज़्यादा धरती के उत्ते वध चुकिया सी, ਉਹ ਸੀ ਵਿਭਿਆਚਾਰ, ਅਡਲਟਰੀ। तो अज अगर तुसी बाइबल नूं पढ़ो, यीशु मसीह के आउण के तरीके नूं समझ के पढ़ो, जां आउण के समय दियां प्रोफेसी नूं पढ़ के पढ़ो, तो फिर इस युग नूं पढ़ो कि इस युग च की चल रहा है, तो तुहानूं अपने आप समझ लग जाएगी कि यीशु ने कहा सी जो कुछ नूह के दिनां च होया उस तरह मनुख के पुत्र के दिनां च होएगा। मैं तुहानूं एक भेत की गल दसदा हाँ, जो कुछ तुसी पुराने नियम च पढ़ते हो, जो कुछ भी, वो हर एक गल नवे नियम च होने वालियां गल्लां दा एक परछावां है। हालेलुया। जे तुसी नूह के दिनां के बारे पढ़ते हो तो अंत के दिनां की गल है। हालेलुया, हालेलुया। अगर तुसी समझ जाओ, सिर्फ जे तुसी मूसा के बारे पढ़ते हो तो वो ऐसी वो यीशु मसीह नूं दर्शाया गया है कि यीशु मसीह अपनी कौम नूं बचा के निकल आउणगे। हालेलुया। अगर तुसी अब्राहम के बारे पढ़ते हो कि वह बलि चढ़ाउण गया, तो जब वह बलि चढ़ाउण लगा तो उसके पुत्र की बलि देन लगा तो परमेश्वर ने उन्हें रोक दिता। तो उत्थे परमेश्वर ने कहा कि वह मेमना है, उस मेमने नूं की कर दे, बलि कर दे, पर अपने पुत्र नूं कुछ नुकसान ना पहुंचाई। उत्थे उस मेमने की गल जिहड़ी कीती गई है वो यीशु मसीह की गल है। जदों मूसा नूं यह कहा गया कि भाई तू लहू लै, एक मेमने का लहू, तो उन्होंने अपनिया चगाठां दे उत्ते लगा लियो। जो मौत का फरिश्ता आएगा तो जिस चगाठ के उत्ते, जिस घर के दरवाजे के उत्ते वो लहू लगा होएगा, उत्थे मातम नहीं होएगा। वो यीशु मसीह की कुर्बानी नूं दर्शाउंदा सी। हर एक गल अगर तुसीं पढ़ो उन्होंने अच्छे तरीके दे नाल दे। हालेलुया, हालेलुया। हुण नूह की गल जिहड़ी है वो अंत के समय नूं दर्शाउंदी है। पाप इन्ना वध गया, परमेश्वर ने एक फैसला लिया। फैसला की लिया कि भाई हुण मैं इस दुनिया नूं की कर देवांगा, खत्म कर देवांगा। अगर तुसी एक ट्रांसलेशन च लिखिया मेरा मन सदा तक मनुख दे पिछे भज्या नहीं रहेगा। हालेलुया। सदा ली परमेश्वर ने कहा मेरा मन दुखी है मनुख नूं बनाउण तो बाद, मैं पछताया हाँ। उहदा कारण की सी कि परमेश्वर ने मनुख नूं बनाया सी पवित्र रहण दे लई, पर मनुख की कर रहा सी? पाप। हालेलुया। पर यीशु मसीह ने किहड़ा पाप उत्थे दर्शाया? असीं फिर तो पढ़ांगे मत्ती दी अंजील 24 ਉਹਦੀ 37 आयत तो। पर जिस तरह नूह के दिन सन, मनुख के पुत्र का आना उसी तरह होगा। क्योंकि जिस तरह परलों तो अगे के दिनां विच लोग खाते पीते, विआह करते अते कराते सन, उस दिन तीकर की नूह किश्ती उत्ते चढ़िया अते वो नहीं जानते सन जद ताईं परलों ना आई। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा नूह दे दिन दे अंदर लोग की खांदे करदे सी? खांदे पींदे ते विआह करदे ते कराउंदे। अज सेम चल रहा है। अज खाना इन्नी जरूरी चीज हो गया है लोगों के लिए कि अज तुहानूं घर खाना बनाने की जरूरत नहीं, तुसीं फोन करो अगले घर छड्ड जांदे ने। खान पी कर की कर चुकिया है? वध चुकिया है। शादी जिन्हों लोग बड़ा सोच समझ के फैसला लेंदे सी और माँ बाप की इच्छा के नाल चलदे सी, अज किसी चीज़ की जरूरत नहीं। तुसीं 18 तो तां हो, तुहाडी अपनी मर्जी, जिथे मर्जी करो। हालेलुया। फिर उस समय एक पाप सी,
ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੁੜੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਰਚ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ? ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੁਬਾਰਾ ਵਾਪਰੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਮੇਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਭਾਈ ਨੂਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਆਉਣਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਤੋਂ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਆਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੋਬਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੋਬਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਤੇ ਯੂਨਾਨ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੇ ਯੂਨਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਾ ਨੈਣਵਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟ ਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁਰਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਪ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਮੇਰੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ, 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਨੈਣਵਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਿਆਂ ਸੀ ਹੁਣ। ਪਰ ਕੀ ਨੈਣਵਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ? ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਨਿਆਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਈ? ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਈ, ਮਨ ਬਦਲ ਲਿਆ। ਤੋਬਾ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਬਦਲਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ 'ਚ, ਵਿਭਿਆਚਾਰ 'ਚ ਔਰ ਪਾਪ 'ਚ ਸੀ, ਜਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਆਹ ਖਾ ਲਓ, ਆਹ ਖਾ ਲਓ, ਇਹ ਖਾ ਲਓ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਸ ਪੜ੍ਹਾਵਾਂਗਾ, ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦਾ 21 ਅਧਿਆਏ, ਉਹਦੀ 34 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 21 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਲੂਕਾ 21 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੂਕਾ 21 ਉਹਦੀ 34। ਖਬਰਦਾਰ ਰਹੋ, ਭਈ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਅਤੇ ਮਤਵਾਲੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਕਿਤੇ ਭਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਨੁਕਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣ ਪੀਣ। ਬਹੁਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਬਹੁਤੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਵੈਲ ਐਜੂਕੇਟਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਵੀ ਕੀ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਪੀਂਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਖਾਂਦੇ ਹੋ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਉਵੇਂ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਐਚ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਲੋਕ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਜਿੰਨਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਲ ਪਰਲੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਨਾਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਅਸਤ ਹਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੀਰੀਅਸ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਵਿਅਸਤ ਹਨ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲੂਕਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 21 ਦੀ 34 'ਚ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਪੀਣ, ਮਤਵਾਲੇ ਹੋਣ 'ਚ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਨਾ ਪੈ ਜਾਓ, ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਭਾਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਸੰਸਾਰ ਦੀ। ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏਗਾ,
मैं होर अमीर किवें हो सकदा हां। इस तो ज़्यादा भी लोग ये ध्यान देन भी मैं पवित्र किवें हो जावां, ज़्यादा ध्यान ये है मैं अमीर किवें हो जावां, किवें मैं अमीर हो जावां, किवें मेरे को पैसे आ जान, किवें मेरे को ज़्यादा पैसे आ जान, किवें मैं घर बना लवां, किवें मैं ये कर लवां। घर बनाना बुरी गल नहीं है, पर बाइबल कहती है संसार दीयां चिंतावां दे नाल तुहाडा मन किते की ना हो जाए, भारी ना हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ 'ਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਗਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਧ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੂੰਹ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੱਧ ਸਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਿਆਂ ਆਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਨਿਆਂ ਆਏਗਾ ਭਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਆਤਮਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਜਲ ਪਰਲੋ ਲਿਆਵਾਂਗਾ ਔਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਮਨੁੱਖ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਭ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਮਿਲਿਆ। ਕੌਣ ਸੀ ਉਹ? ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਧਰਮੀ ਮਨੁੱਖ ਕੌਣ ਸੀ? ਨੂੰਹ, ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ 'ਚ ਕਿਰਪਾ ਪਾਈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੌਂਪਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨੂੰਹ 500 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ, ਜਲ ਪੜ ਲਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ, ਤਿਆਰ ਕਰ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਬਲੀਕਲ ਜਾਂ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਮੀਨਿੰਗ, ਆਤਮਿਕ ਮੀਨਿੰਗ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੱਡੀ ਚੱਲੀ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀ, ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਨਾ ਬਹੁਤ ਵਾਰ। ਸ਼ਾਇਦ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਰਚੁਅਲ ਮੀਨਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਲ ਪਰਲੋ ਕੀ ਸੀ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਪ ਦੀ ਕੀ ਸੀ? ਸਜ਼ਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤ ਦੇ ਦਿਨ 'ਚ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਭਾਈ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ, ਉਸ ਕਸ਼ਟ ਤੋਂ, ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ, ਉਸ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਵੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ, ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ 'ਚ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੇ ਮੈਂ ਯਿਸੂ 'ਚ ਹਾਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮੇਰੇ 'ਚ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਪਰਦਾ ਰਹੇ। 40 ਦਿਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਵੇਂ 80 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਡੁੱਬਾਂਗੇ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਡੁੱਬ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਵਾਬ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਭਾਈ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਕੀ ਕਰ ਜਾਏਗਾ? ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਚਾ ਲਏਗਾ। ਪਰ ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੋਲਡਨ ਵਰਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਨਹਿਰੀ ਐਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਈਬਲ ਦੀ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਯਹੂਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ ਉਹਦੀ 3 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 16 ਐਤ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲੋਤਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਰੇ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇ, ਉਹ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਸੰਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਏ। ਜੋ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੇ ਉਸ ਜਲ ਪਰਲੋ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਬਲਕਿ ਕੀ ਪਾਏ? ਜੀਵਨ ਪਾਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
पर अज का इंसान ये तो जरूर कहता है कि यीशु आने वाला है, पर किदों आने वाला है ये पता नहीं। समय के हालात नूं वेखो, हालातां नूं तुसीं समझ जाओगे ना होना कितना नज़दीक है। पाप किवें वध चुकिया है, खान पीन किवें वध चुकिया है, दुनियादारी दी चिंतावां किवें वध चुकियां ने। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल के नियम नूं, जो बिबलिकल नियम सी, तोड़ दिता गया है। परमेश्वर का क्रोध पता किदों आउंदा है धरती दे उत्ते? जिहदा नियम परमेश्वर ने बनाया होए तो उन्होंने तोड़ दिता जाए। तुहाडे शरीर ते कष्ट भी उदों आएगा जो तुसीं परमेश्वर के नियम तो बाहर चले जाओगे। मैं तुहानूं एक प्रैक्टिकल बाइबल के हिसाब के नाल दसदा हाँ। जो परमेश्वर ने दुनिया बनाई तो उन्हें धरती आकाश बनाया, दिन ते रात बनाया। दिन सी काम करन दे लई ते रात की सी? रात की सी? रेस्ट करन दे लई। उन्हें कहा 6 दिन काम करो, ये नहीं कहा 6 दिन रातां काम करो, 6 दिन काम करो ते 7वें दिन परमेश्वर दे घर जाओ, उन्होंने पवित्र मन्नियो। जो इस लाइट धरती ते आई है, जो उस बंदे ने बल्ब की खोज की, उस तो बाद नाइट सौन वाली रात नहीं रह गई। नाइट नूं बदल दिता गया है नाइट ड्यूटी के अंदर। हुण ये नहीं कहते भी नेरा हो गया तो सौ जाइए, हुण कहते नाइट ड्यूटी का टाइम आया जी। मतलब एक ड्यूटी केड़ी सी सवेरे भगताई है तो हुण दूसरी भगताउणी है। तो जिवें इस शरीर नूं रेस्ट नहीं मिलती तो इसलिए लोग ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। किसी ने मैंने कहा डडमा रोड पर ज़्यादा हॉस्पिटल नहीं हो गए, मैं कहा मरीज भी ज़्यादा इसे रोड पर ही है। एक नवा खुलिया ना हुण इन्ने दिनों के अंदर, मैं कहा मरीज भी इसे रोड पर ज़्यादा ने। उन्होंने पता है भी भाई इत्थे जिहड़ा मर्जी खोल ले खाली नहीं रह सकता, वो गल्लां भरिया ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। जो असी ਵਧਾ ਦਿੰਨੇ ਆ परमेश्वर के नियम तो बाहर चले जाना। परमेश्वर का एक नियम सी कि उन्हें नर नारी करके बनाया सी कि तुसी नर नारी करके 2 जन बनाए गए जिहड़े आपस में शादी कर सकते सी और संतान पैदा कर सकते सी। पर नियम तोड़ दिता गया। हुण मुंडा मुंडे नाल शादी करा रहा है, कुड़ी कुड़ी नाल शादी करा रही है। ये की है? बिबलिकल नियम तोड़ दिता गया। उदों भी तोड़ दिता गया, अज भी तोड़िया गया है। तो ये जो नियम टुट रहे ने तो ये चीज़ां साबित कर रही ने कि हुण पाप का स्तर की कर रहा है? उच्चा जा रहा है। बाइबल ये बयान करती है, बाइबल च लिखा अंत के समय के अंदर पाप बढ़ जाएगा और प्रेम घट जाएगा। हुण सहनशीलता नहीं रही लोगों के अंदर। पहला लोग गल्लां सहार जाते सी, चल यार कोई नहीं, न्याणा है बोलता कोई गल नहीं, चल यार बजुर्ग बंदा है कोई गल नहीं, की पता गुस्से च कहता हो, की पता मजाक च क्या हो। अजकल तो तुसी किसी नूं कुछ कह नहीं सकते, तुसी क्या नहीं तो मूँह विंगा होया नहीं। लोग चर्च छड़ जाते हैं। बहुतिਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ प्रचार करते हैं तो कई बार बाइबल चो गल कर ज़्यादा प्रचार बाइबल चो किया जाता है जो बाइबल कहती है, तो थले बैठा बंदा पता की सोचता है, मैनू ला के कही गल मैं नहीं अगे तो आया करना। तुसी ये तरीका पता की है? ये जो तुसी दूसरा तीमोथियस 4 अध्याय ओदी 2 तो लैके 4 तक पढ़ोगे ना तो लिखा पौलुस तीमोथियस नूं कहंदा अंत के समय के अंदर लोग अपनी इच्छा के अनुसार बहुत सारे गुरु धार लैणगे ते खरी शिक्षा तो की कर लैणगे? कन फेर लैणगे। अज जिथे तो अज लोग पता किनू सुनना पसंद करते हैं? जिहड़ा उन्हां दी मनपसंद का प्रचार करता है। हालेलुया। जिहड़ा बाइबल दो क्लीयर प्रचार करे, खरी शिक्षा दे भाई ये गलत है, उन्होंने सुनना पसंद नहीं करते। नहीं नहीं ये तो बहुता ही तेज बोलिया, इन्ना औखा प्रचार थोड़ा हुंदा।
ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਡੀਜੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡੀਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ, ਡੀਜੇ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਪਤਾ ਕੀ, ਵੇਖ ਲੋਕ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਸਮਝਦਾਰ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਪਾਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹਰ ਕੰਮ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹੈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ, ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਹੈ ਡੀਜੇ ਤੇ ਨੱਚਣ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਡਰ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਮਨਾਈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਰ ਖੋਲ ਦਿੰਦੇ ਜੇ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਨੂੰਹ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਹੁਰਾ ਖਲੋਤਾ ਹੈ ਲਾਗੇ, ਭਰਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਲਵਾਇਆ ਮੈਂ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੱਚਣ ਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਤੇ ਡਰ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਅੰਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਾਈਬਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਹਿੰਦੀ ਜੋ ਕੁਝ ਨੂਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹੀ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਦਿਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਨੂਹ ਨੇ ਹੋਕਾ ਪਿੱਟਿਆ, 100 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬਣਨ 'ਚ ਤੇ ਜਲ ਪਰਲੋਂ ਆਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ 100 ਸਾਲ, ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ 100 ਸਾਲ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, 100 ਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਲ ਪਰਲੋ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਬਦਲ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਸ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਿਗਰਟ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਵਿਭਿਆਚਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਬੁਰੀ ਸੰਗਤੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਫਿਲਮੀ ਗਾਣੇ ਛੱਡਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਯੂਟਿਊਬ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕਿਸ਼ਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਵਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ, ਸਾਰੇ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਵਰ ਗਏ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਮਤਲਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਕੁਝ ਪਾਸਟਰ ਪਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਆਈ, ਆ ਕੇ ਤੇ ਗੋਡੇ ਘੁੱਟਣ ਡੈ ਪਈ, ਸੰਤ ਜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਭੈਣ ਜੀ ਆਹ ਕੰਮ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਈਬਲ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਉਮਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੀ ਉਹ, ਬਹੁਤੇ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸਟਰ ਹੈ ਸਾਡਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਮਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਜਦੋਂ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਲਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈਣ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਦੀਦੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੋਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਘੁੱਟ ਦਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤ ਦਾ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਫਿਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਜਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੋਡੇ ਹੱਥ ਲਾ ਤੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਤੂੰ ਸਜਦਾ ਕਰਤਾ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਉੱਥੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕੁਝ ਪਾਸਟਰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਤ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅੰਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕ ਖਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਕੰਨ ਫੇਰ ਲੈਣਗੇ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਜ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੀਜੇ ਤੇ ਨੱਚਣਾ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਉਹ ਐਸਾ ਚਰਚ ਲੱਭਦਾ ਜਿੱਥੇ ਡੀਜੇ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਟਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਵੀ ਘਰੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਲੰਬਾੜੀ ਭਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਖਾਨਾ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਰੀਮਾਂ ਪਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥੋਪ ਕੇ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। तो फिर ऐसी शिक्षा लभदे ने
ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਬਲੀਕਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਲੱਭਦੇ ਨੇ? ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਐਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਭਾਈ। ਐਸਾ ਪਾਸਟਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰੇ? ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਭੈਣ ਜੀ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚ ਚੱਲ ਜਾਂਗੇ, ਫਲਾਣੇ ਵੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰੇ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਭੇ ਹੀ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਰਕ ਦੀ ਅੱਗ ਸਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਨੂੰਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲੋਕ ਸੌਂਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਾਸਟਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕ ਸੌਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਉਹ ਐਵੇਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਧਰਤੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਾਣੀ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉੱਤਰੋਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਉੱਤੋਂ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਡੁੱਬਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੂੰ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੂਹ 'ਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡੁੱਬ ਜਾਏਗਾ? ਡੁੱਬਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਖੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਹੀਏ ਨਾ ਭਾਈ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਬਹੁਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੇਖਿਓ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖੇਗਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਕੀ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮੇਲਾ ਵੇਖਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਚਲੋ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁੱਖ ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਹੁਣ ਕਈ ਗਏ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਰੀਝ ਨਾਲ ਗਏ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਜੀਏ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੋਚ, ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਤਮਿਕਤਾ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜੇ ਤੇ ਬਣਿਆ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਜਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੀ ਆਤਮਿਕਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਤੇਰਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਾਲੀ ਸਰਦ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਲੋਕੀ ਐਵੇਂ ਚਲ ਗਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਵੇਖਣ ਗਏ ਨੇ? ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਾਣ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਲੱਗਾ ਹਾਂ ਬੋਲਣ, ਜੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਰੈਪਚਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਪਿਤਾ ਉਹਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦੇ ਜਾ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨੂੰਹ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵਾੜਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇ। ਵਾਰਦਾ ਜਾ, ਵਾਰਦਾ ਜਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵਾਰੀ ਜਾ। ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਸੱਚੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਉਠਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਖਾ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੀ ਵਚਨ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਪਾਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਘਿਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਉਸ ਪਾਪ 'ਚ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ,
अपने गुनाहां नूं नहीं छड्डिया बल्कि मजाक उड़ाया। नूह का मजाक उड़ाउंदे होणगे, एवें लकड़ां इकट्ठी करी जाण डिया वा, की पता की बनाउण नूं फिरन डिया है। अज बहुते कहंदे ने जिथे वेखो प्रचार ही करते रहंदे ने। कोई गलियां च प्रचार कर रहा है, कोई माइक ला के प्रचार कर रहा है, कोई फोन ते प्रचार कर रहा है, एवें प्रचार ही सुनी जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। उसका कारण यह है कि स्वर्ग का राज नेड़े है, जो बहुत नज़दीक आ चुका है। यीशु मसीह ने एक मेन हिंट दे के खत्म कर दिता इस गल नूं कि जिवें नूह के दिनां च होया उस तरह मनुख के पुत्र के दिनां च होएगा। लोग खांदे पींदे ते ऐश प्रस्ती करते होणगे, तो उन्होंने पता सी कि जल प्रलय होने वाली है, पर उन्होंने उस जल प्रलय की गल दे उत्ते विश्वास नहीं किया। अज भी दुनिया नूं पता है कि दुनिया का अंत होने वाला है। साइंटिस्ट खुद इस गल नूं मनदे ने कि यह दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी, पर खुदा का एक वादा सी उस नूह दे नाल कि अज तो बाद मैं कभी जल प्रलय दे नाल इस दुनिया का नाश नहीं करांगा। फिर हुण किहदे नाल नाश होएगा? जो तुसीं प्रकाशित वाक्यां नूं पढ़ के वेखो तो हुण दा जिहड़ा नाश है बाइबल ये बयान करदी है, हुण जिहड़ा नाश होएगा वह अग दे नाल होएगा। किहदे नाल होएगा? अग दे नाल। उदों धरती के थल्लों भी पानी निकल आया ते धरती के आकाश तो भी पानी आया। हालेलुया हालेलुया। तो जो तुसीं ये तुहानूं 6, 7 ते 8 अध्याय लगातार पढ़ना पेगा तो पूरा समझण दे लई। मैं तां ही कहा सी समय बहुत थोड़ा है मेरे कोल और मैं बहुत गल्लां बोलणियां चाहुंदा हां। बाइबल नूं अगर जो पढ़ोगे तो लिखिया पानी ही पानी ते पानी ही पानी हो गया। एक जगह इदां लिखिया है धरती के उत्ते पानी ते पानी ही पानी, 2 बारी करके लिखा है पानी ही पानी ते पानी ही पानी हो गया। अज भी अगर तुसी दुनिया च सब तो मेन गल जिहदे दे उत्ते सारे देशों के प्रधानमंत्री इकट्ठे होकर विचार करते हैं, पता की है? कि दिन प्रति दिन दुनिया का तापमान बढ़ रहा है, जमीन के अंदर गर्मी बढ़ रही है। हालेलुया हालेलुया। तो इसका कारण दरख्त कटना, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ शहरों की इमारतों को बनाना, जमीन के थल्ले तक काम करना, ये सारिया चीज़ां इसका कारण ने। पर पता है क्यों हो रहा है? इसका कारण यह है क्योंकि परमेश्वर ने अंत के दिन ठहराया है। जो अंत का दिन आएगा धरती के थल्लों भी अग निकल आएगी और आकाश तो भी अग के गोले बरसणगे, जिवें नूह के दिनां च होया सी। पर एक मैं तुहानूं हिंट छोटा जिहा दिंदा, उस तो बाद असीं प्रार्थना च जावांगे। बाइबल ये बयान करदी है परमेश्वर ने नूह नूं कहा कि हुण मैं तैयार हाँ, 100 साल का समय बीत चुका है पर लोगों ने तौबा नहीं की। इसलिए तू अपने परिवार समेत, ये गल जरूर याद रखियो, नूह कल्ला किश्ती च नहीं गया, वो आप बचया ते अपने परिवार नूं भी बचाया। जे तुसीं कल्ले ही चर्च आउंदे हो ते कल्ले ही दुआ प्रार्थना करते हो पर तुहाडा पति, तुहाडी पत्नी जां तुहाडे बच्चे गलत रास्ते दे ने, पर तुसीं शेरना नहीं चाहुंदे उन्हां नूं भी नहीं भाई अपनी मर्जी है, जिहड़ा बचे ना बचे इहदी अपनी इच्छा है। जे तुसीं उहनूं प्रचार नहीं करते, उहदे लई प्रार्थना नहीं करते, उहदी जान दा लेखा तुहाडे कोलों लिया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। मैं इसलिए ऐसिया शिक्षावां दिंदा हाँ जो परमेश्वर दे कोलों मैं पाउंदा हाँ, क्योंकि मैं चाहुंदा हाँ कि मैनूं पता है जो तुसीं बाइबल नूं पढ़ोगे तो लिखिया राखे की जिम्मेवारी है कि वह होका दे ते प्रजा उस होके नूं सुन के अपने आप नूं बदल ले। पर जे राखा होका नहीं दिंदा ते जिहड़ी जान भी नाश होएगी ओदा बदला राखे को लिया जाएगा। हालेलुया हालेलुया। आज ये प्रचार इसलिए है कि आप भी बच जाओ ते होरनां नूं भी हुण बचा लो। टाइम बहुत थोड़ा रह गया है, किश्ती तैयार है, यीशु मसीह तैयार है। अगर तुसीं उहदे च प्रवेश कर गए ते धरती ते चाहे जो मर्जी वापर जाए तुहानूं रत्ती जिन्नी भी खरोच नहीं आएगी।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਬੁਰਜ ਹੈ, ਧਰਮੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਿਪਤਾ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਧਰਮੀ ਜਾਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਧਰਮੀ ਜਾਏ ਕਿੱਦਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਲੋਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਤੀਤ ਕਰਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਬੜੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੀ, ਬੜੇ ਰੋਜੇ ਸੀ, ਪਰ ਹੌਲੀ 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 ਬੈਕ ਸਲੈਡਰ ਹੁੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕੀ ਚਲੇ ਗਏ? ਦੂਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਤਰਫ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ਼ਤੀ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਬਾਬਾ ਨੂਹ ਨਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਤੇ ਨਹੀਂ? ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਐਵੇਂ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗੀ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੇ ਐਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੱਚੀ ਯਾਰ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਸਹੀ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸੱਚੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 2000 ਸਾਲ ਤੇ ਇਹੀ ਬੋਲਣ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਛੱਡ ਪਰ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਉਦੋਂ ਵੇਖੀ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ 'ਚ ਸਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਤੋਬਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਵੜਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਯਿਸੂ 'ਚ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਚੇ ਉਹੀ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਹੀ ਬਚਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚ 'ਚ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਈਬਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਗੜੀ ਗੱਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਨੂਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੀ। ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ 2 ਲੋਕ ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਇੱਕ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। 2 ਭੈਣਾਂ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਉਠਾ ਲਈ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਖੇਤ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 2 ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਖੇਤ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਰਵੈਂਟ ਆਫ ਗੋਡ, ਮੈਨ ਆਫ ਗੋਡ ਛੱਡੋ, ਸਰਵੈਂਟ ਆਫ ਗੋਡ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੌਕਰ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਕਮ ਪੂਰੇ ਕਰ ਲਿਓ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਿਓ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਦੁਆ ਕਰ ਲਿਓ, ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਿਓ, ਤੇ ਆਪੇ ਫੁੱਲ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਾ ਦਾਸ ਹਾਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਰੂਹ ਸੱਚਾਈ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਉਠਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਗਲੇਪਨ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਗਲੇਪਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪਾਪ 'ਚ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਸਟੇਟ ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾਈ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਹੀ ਆਤਮਾ ਮੈਨੂੰ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ 'ਚ ਲੇਟ ਹੋਇਆ, ਲੇਟ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਟ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੇਟ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਧਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਲੇਟ ਸੀ ਇਸ ਲਈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਮੇਰਾ ਦਸਵੰਧ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਤੇ ਬੋਲਾਂ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਕੀ ਸੀ? ਜਿਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ, ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਤਮਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ,
ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜਾਓ। ਜਦੋਂ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਪਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਵੜ ਗਏ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ 7 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਤੇ 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਂਹ ਪੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਹੀ ਰੈਪਚਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਬਣੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਬਾਹਰ, ਲੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਮਸੀਹ 'ਚ ਆ ਜਾ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈ, ਦੁਨੀਆ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੋਬਾ ਵੀ ਕਰ ਲਈ, ਖਤਮ ਤੇ ਕੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਜੇ। ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੋਚਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਬਣਾ, ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬਣਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਅੰਦਰ ਵਾਰ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਅੰਦਰ ਵਾਰਤੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਵੜ ਜਾਓ। ਜਾਨਵਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜੋੜੀ ਜੋੜੀ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੂੰ ਅੰਦਰ ਵਾਰਦਾ ਜਾਈ। ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੰਨੀ ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ? ਇਨਸਾਨ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ। ਅੱਜ ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਬਾਈਬਲ ਹੈ ਨਾ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੰਨੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਬਾਈਬਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਫਸੇ ਸੀ, ਕੱਟਰ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਈਬਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨਾਂ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਸ ਇੱਕ ਘਮੰਡ ਹੈ, ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਨੇ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਯਿਸੂ ਸਾਡਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਘਮੰਡ 'ਚ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ 2 ਔਰਤਾਂ ਚੱਕੀ ਪੀਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। 2 ਕਲੀਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਕਲੀਸਿਆਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਉਠਾਈ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਰੈਪਚਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 7 ਸਾਲ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੀਤਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾ ਕਸ਼ਟ ਦਾ ਸਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਧਰਤੀ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 1000 ਸਾਲ ਫਿਰ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ, ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਲ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨੂਹ ਦੇ ਵਾਰੀ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ? ਜਲ ਨਾਲ ਸ਼ੁੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਧਰਤੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਗੜ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਲ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗ, ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਅੱਗ, ਤੇ ਧਰਤੀ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏਗੀ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ 1000 ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਯੁੱਧ ਹੋਏਗਾ, ਆਖਰੀ ਯੁੱਧ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਧਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਆਕਾਸ਼ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦਾ 21 ਅਧਿਆਏ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਬਣਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਰੋਣਾ ਧੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ 'ਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਨੂਹ ਦੇ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਕਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦਮ ਰੱਖਿਆ ਉਸ ਨਵੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾ ਪਾਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਧਰਮੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਉਸ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਕਦਮ ਰੱਖੇਗਾ। ਐਵੇਂ ਚਾਅ ਨਾ ਕਰੋ ਵੀ ਭਾਈ ਉੱਥੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ, ਤੁਰਨਾ ਵੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ,
ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਵੀ ਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਐਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਖੜਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਮਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਸਦਾ ਹੀ ਸਵਰਗ 'ਚ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸਟਰ ਤਰਸੇਮ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਮਰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦਫਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਨੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਬਾਅਦ ਚੋਂ, ਤੇ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਟਿਕਟ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਵਰ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰੇ। ਜੇ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤਾ ਹੱਦੋਂ ਬਾਹਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਮਤਵਾਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੇ ਮਨ ਨਾ ਲਗਾਓ। ਫਿਰ ਉਤਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮਨ ਲਗਾਓ ਵੀ ਭਾਈ ਹੁਣ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏ ਪਰ ਮੈਂ ਬਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਕਿਸ਼ਤੀ 'ਚ ਵਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਮਸੀਹ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਸਵਰਗ 'ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਦੇ ਲਈ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੰਨੇ ਰੋਜ਼ੇ ਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਇਹ ਕਰੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਵਰ ਜਾਵਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕਰੀਬ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਅਲਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗਾ ਤੇ ਕਲੀਸਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਠਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੁਣੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਿਆਮਤ 'ਚ ਉਠਾ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੂਸਰੀ ਕਿਆਮਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ 7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾ ਕਸ਼ਟ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਸ਼ਟ, ਇੱਕ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾ ਕਸ਼ਟ। ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ 7 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਟ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਐਸਾ ਕਸ਼ਟ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਰੈਪਚਰ ਹੋਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਉਠਾਉਣ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏ, ਆਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਲਈਏ। ਔਰ ਇਕੱਲੇ ਨਾ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੀਏ, ਭਾਈ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਿਰਣੇ ਲਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਿਓ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਚਰਚ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਡੈਥ ਹੋਏਗੀ ਲੇਖੀ ਦੇਣਗੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਦਾ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਉੱਤੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹਾਂ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਮੈਂ 15-20 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਾਵਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ 5 ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਤੈਨੂੰ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਹਾਕਮ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਤੇ ਹਾਕਮ ਤੈਨੂੰ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਨਾ ਛੁੱਟੇ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲੈ, ਸੁਲਾਹ ਕਰ ਲੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਔਰ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰੇ ਤੇ ਦੂਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਰਕ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਉਸ ਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡਾ ਚਿੱਠਾ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਘੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਹੈ ਕਿ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਆਈਏ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਝੁਕਾ ਲਈਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ 'ਚ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੱਸ ਜਾਣਾ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਤੇ ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦਾ ਰਾਜ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਸਮਝ ਲਿਓ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅੰਤ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ,
ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ कि स्वर्ग का राज यस्सु का आना नजदीक है। इस तो पहला कि साडा न्याय किया जाए, आइए तौबा कर लईए, आइए उस पाप नूं छड्ड दईए जिहड़ा सानू प्रभु तो दूर करता है। चाहे वह साडा सुभाव है, चाहे वह साडी कोई आदत है, चाहे वो गुस्सा है, चाहे वो नफरत है, चाहे वो लालच है, आऊ ना होए किसी छोटी जी गलती के कारण स्वर्ग तो रह जाइए। अपने आप को तैयार करिए, पवित्र आत्मा जी को कहिए, पवित्र आत्मा जी मैनू तैयार करो और मैनू ये बल दो कि मैं होरां नू तैयार कर सका। बाइबल कहती है तू बच तेरा घराना बचाया जाएगा। पहला आप बच जाइए, फिर असी दूसरे नू बचाने वाले बन सकते हैं। घुटने ते आ जाइए और अपने हत्थां नू उठा लीए। परमेश्वर को कहिए, परमेश्वर मैनू तैयार कर, पवित्र आत्मा जी मैनू तैयार करो। मैं अज तुहाडे वचन नूं सुन चुकिया हाँ। तुहाडा वचन कहंदा जिवें नूह दे दिनां च होया सी उवें ही मनुख दे पुत्र दे दिनां च होएगा, और ये सब कुछ उसी तरह वापर रहा है। उस समय भी लोग खांदे पींदे ते मौज मस्तियां करते सी, अज भी लोग खांदे पींदे ते मौज मस्तियां कर रहे हैं। अज भी लोग सीरियस नहीं लेंदे वचन नूं। प्रभु जो कुछ तू क्या सी कि तेरे आने तो पहला होएगा, अज मेरिया अखां ने उन्हां गल्लां नूं वेख लिया ते मेरे कन्नां ने उन्हां गल्लां नूं सुन लिया है, और मेरे मन ने उन्हां गल्लां नूं समझ लिया है। तू मैनूं ताकत दे कि मैं तेरे वचन के अनुसार जीवन बतीत कर सका और होरां नूं बचा सका। तुहाडे परिवार नूं बचाउण दी जिम्मेवारी तुहाडी है। तुसीं उन्हां नाल वचन शेयर करो, भाई नशा ना कर। तुसीं उन्हां दे लई रोजे रख के प्रार्थना करो जिहड़े पाप च ने। अगर तुसीं अपने अंदर कोई गलती वेखदे हो तो अजे ते दरवाजा खुला है। बाइबल कहती है जी भी वो बाहां फैलाई तुहानूं उडीक रहा है। अगर शैतान तुहाडे मनां च इह भर रहा है तेरे पाप बड़े वड्डे ने, तू ते पक्का नरक दा अधिकारी है, तू प्रवेश नहीं कर सकता, तो मैं तुहानूं कहना चाहुंदा हाँ अजारू पुत्र दी वल ध्यान दईए। जदों उहने सच्ची तौबा कीती तो उहदे पिता ने उहनूं गल नाल लगा लिया। नैनवा दे लोकां ने जदों तौबा कीती ते परमेश्वर ने अपने फैसले नूं बदल दिता। अज अगर तुसीं तौबा करोगे, अज अगर तुसीं अपने गुनाहां दी माफ़ी मंगोगे तो परमेश्वर तुहाडे उत्ते भी रहम कर देगा, तुहानूं भी संभाल लेगा। बाइबल कहती है जिन्हें मसीह च ने उन्हां दे उत्ते सज़ा दा हुक्म लागू नहीं है। धरती के उत्ते एक बड़ी वड्डी सज़ा आने वाली है, एक बड़ा वड्डा कष्ट होने वाला है। अगर तुसीं उस कष्ट तो बचना चाहते हो तो यीशु च प्रवेश कर जाइए, यीशु च आ जाइए, वचन च आ जाइए। जिवें उस समय नूह ने ढंडोरा पिटिया सी, भाई किश्ती च आ जाओ ते बच जाओगे। अज पवित्र आत्मा कह रहा है, यीशु कह रहा है मेरे कोल आ जाओ ते बच जाओगे। अज किन्ने ने जिहड़ा अपना जीवन परमेश्वर नूं देण दे लई तैयार ने।
किन्ने ने जिहड़े चाहुंदे ने कि मैं स्वर्ग च प्रवेश कर जावां। अगर तुसी प्रवेश करना चाहुंदे हो तो तौबा कर लईए। बाइबल ये बयान कर दिया कि धर्मी शराबे सिखाने वाले ने आके यीशु नूं कहा मैं संदीपक जीवन च किवें प्रवेश कर सकदा हां। यीशु मसीह ने उन्हें कहा तू तो खुद त्रेत नूं पढ़िया है कि तेनू पता नहीं कि तू अपने पिता परमेश्वर नूं अपने पूरे दिल, अपनी पूरी जान ते अपनी पूरी समझ ते अपनी पूरी ताकत दे नाल प्यार कर ते अपने गवांढी नूं अपने जिहा प्यार कर। अगर तुहाडे अंदर प्यार दी कमी है तो आज अपनी तौबा करिए। इस वचन सीरियस लईए। अगर तुसी इसे तरह छड़ दोगे, मैं कहना आज दी मीटिंग तुहाडी बेदारी दी मीटिंग है। परमेश्वर तुहानू स्वर्ग करना चाहता है, इसलिए उन्हें वचन तुहाडे लिए दिता है। अगर तुसी स्वर्ग जाना चाहते हो तो चाहते हो कि मेरा परिवार भी स्वर्ग चला जाए, मेरे बच्चे, मेरा पति भी स्वर्ग च होए, मेरी पत्नी भी स्वर्ग च होए, तो परमेश्वर ने कहिए परमेश्वर मैं तौबा करदा हां, मैं अपने परिवार समेत तौबा करदा हां। बाइबल ये बयान कर दिया अयूब अपने बच्चों की गलतियां की माफ़ी मंगदा सी कि प्रभु जी उन्होंने खान पीन के वक्त कुछ गलत बोलिया है, गलत किया है, तो मैं क्षमा मंगदा हां। अज क्षमा मंग लीए। हो सकता है कि बाद में तौबा का टाइम ना मिले। शुक्र है परमेश्वर का।